आगे भी इंद्रप्रिया के आगे ने बंदे मां साड़ी ते तिन्ने भैन खलो गई भाई असी तुहाडियां धीआं है तुसां सानू इत्थों कड्ढिया तुहां ब्याया पहले सानू कतल करो ते फिर इन्हां नूं कड्ढो। बटाले का काफला जेहड़ा सी ना सारा ही उन्होंने खत्म कर दित्ता कुल्लो हुम उस तो पहले जेहड़े बड़े ने वो तो कोई उन्होंने बथेरे उत्थे रागी ये खून दी सी उस वेले लाल सुर्ख पानी सी हजारां दे हिसाब जे बच्चे हजारां दे हिसाब दे के अपनी अखां नाल मतलब गिनती च नहीं सन गाटे कट्टे दे ने मामा दे भी प्यावा दे भी सारे जिन्ने भी एक बच्चा जिन्होंने जानता है सब करनारा लाके में उन्होंने तो खून खून ही खून हाँ जी तो कई बच्चे रहने थे उन्होंने तड़फते बरसी देखी एक बच्चा ठोक दिता मेरी बरसी तो दूजा उत्ते तो फिर ऐसा कर खड़ी होता सी मुसले देखो ऐसा करके फिर हाँ देखा यार एक बड़ा चला सी यार कनी अच्छा ये नहीं चंगी गल ये दसो मरना नहीं ये नहीं मरना हिंदू हो जो ये मरना इसलिए मुसलमान मुसलमान आखो लाए ला लाए ला क्या बात जी अस्सलामुअलैकुम सत श्री अकाल प्रणाम दोस्तों मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी स्टोरी दे नाल एक नवी कहानी दे नाल एक नवी थां ते हाज़र हाँ। अज दोस्तों सांझा पंजाब तुहानू समड़ियाल सिटी दे विच लै के आया वे। समड़ियाल सिटी तहसील डिस्ट्रिक्ट सियालकोट दी ते अज असी जी तुहानू समड़ियाल सिटी बारे दसांगे ते बजुर्गों तो जानने की कोशिश करांगे कि 1947 तो पहले इत्थे किहड़े लोग आबाद सन ते किहड़े मजहब के लोग किहड़ी बरादरियां बैठियां सन। समड़ियाल सिटी जी इस टाइम बहुत ही वड्डा शहर बन गया वे ते समड़ियाल सिटी की तारीख भी जी 1947 तो किते बहुत चिर पहले की सानू मिलती है ते अज असी जी इत्थे उन्हां बजुर्गों का इंटरव्यू करन जा रहे हैं जिहड़ा कि इंडिया टू माइग्रेट करके इस समड़ियाल सिटी दे विच आके बैठे ने। खास सिटी दे विच बाबा जी समड़ियाल सिटी ते महल्ला उन्हां दा रसूलपुरा ते अज असी जी उन्हां नाल गलबात करांगे ते मैं इस वेले तुहानू समड़ियाल सिटी दा व्यू दिखा रहा वां ते समड़ियाल भी जी एक तरक्की याफ्ता शहर बन चुकिया वे ते अज असी जी वो 1947 के हवाले नाल यादां दी चंगेर लैके इस समड़ियाल दे विच हाज़र होए ते जी उस चंगेर दे विच तुसी कह लो कि बस दुख ही दुख ने ते उंदे विच जिहड़ियां रोटियां ने वो तुसी कह लो कि हिजर दा दुख सी उहदे सेक नाल पक्कियां होईयां वो रोटियां ते अज असी जी इत्थे वो सेकांगे तो बाबा जी नाल गलबात करांगे की कुछ जानते हैं तो उन्हां दा वो इंडिया तो लैके तो पाकिस्तान तक वो तुहाडे तक असी पहुँचावांगे वो तुहानू सुनवावांगे। आओ जी बाबा जी नाल गलबात करने तो उन्हां तो पुछने कि किहड़ी मुश्किल च उन्हां नू गुजर के ते पाकिस्तान दे विच आना पिया उन्हां दे जिहड़ी फैमिली सी जिहड़े रिश्तेदार सन क्या वो भी पाकिस्तान तक ठीक ठाक पहुँच सके। आओ जी तुहानू रसूलपुरा महल्ला दे विच लैके जाइए तो बाबा जी नाल गलबात करिए।
अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी की हाल है? ठीक है इंशाल्लाह। की नाम अपना जी? मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ? करमदीन। ਕਰਮਦੀਨ। ताए ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ? ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਖਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੜੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 80-90 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਮਦੀਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੱਸੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ 60 ਸਾਲ 60-65 ਸਾਲ 60-65 ਸਾਲ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ? 10 ਸਾਲ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਦਪੁਰ। ਇੰਦਪੁਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ? ਨੂਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂਰਪੁਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਪੁਰ ਪਿੰਡ ਸੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸਾ ਚੌਰਸ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਧਰ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਆਮ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 4 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। 4 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਧੁਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੰਬਲਾਂ ਦੀ? 4 ਆਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਉਸ ਵੇਲੇ 10 ਰੁਪਏ 7 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ 3 ਰੁਪਏ 4 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਪੱਠੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਉਣੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਸ਼ੁਕੜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਤਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਫੜਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੰਗਲ ਉੱਤੇ। ਜੰਗਲੀ ਕੁੱਕੜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ, ਸਹੀ। ਹੋਰ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਸੀ ਇੰਦਪੁਰ ਦਾ? ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬੇਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਬਣੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜੀ ਡਸਕੇ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨ ਜੀ ਸਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਦੇਖੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਜੀ, ਸਹੀ। 2-4 ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੱਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਮਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਧ ਬੜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਧ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ।
ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਲੱਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਇਤਨੀ ਸ਼ੋਧ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਨੀਚ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੋਧ ਠੀਕ ਠੀਕ ਕੌਮ ਸੀ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਹਿੰਦੂਪੁਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰੌਲੀ ਸੀ ਤੇ ਧੰਤੋਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਨੌਰ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਰਾਜਾ ਖਾਸਾ ਚੰਗਰਾੜਾ ਆਮ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਇਆ ਹਟਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਡਮਟਾਲ ਮੋਈਪੁਰ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੱਸੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਪੁਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਇੰਦੋਰਾ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੰਦੋਰਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਮ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਮ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ अच्छा इंदौरा से आया मैंने मतलब दुकाना जिस थोड़ी बदी पे दौरा लग रहा है थोड़ा पता सौदा सुदा लेना हो जरा आम पठानकोट से इतने सौदा लेना पठानकोट मतलब जिन्हें दुकाना पाए दे ही अपना उधर दुकाना ऐसे ना इतने कपड़े कुपड़े सेठा की दुकान से कपड़े की साढ़े भाई होंगे से अपना बरकतली ਉਹਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਇਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਜੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਠ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੰਬਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਕਲੀਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਲਕੱਤੇ ਆਮ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲਾਕਾ ਹਿੰਦੂਪੁਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਗਾਤ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬਗਾਤ ਬੜੇ ਬਾਗ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਬਾਗ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ ਅੰਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਰੂਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਮ ਸੰਤਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਸੰਤਰਾ ਮਾਲਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਗਪੁਰੀ ਸੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਸਭ ਪਹਾੜੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ और तो मेरा बड़ा भाई रमजान है 4 जमातां पढ़े अच्छा 4 जमातां इंदुपुर स्कूल है 4 जमातां या 5 जमातां तक ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀ 4 ਜਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀ ਫਿਰ ਇੰਦੋਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 5ਵੀਂ ਚ ਅੱਛਾ ਇੰਦੋਰੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹਾਈ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਸੀ ਇੰਦੋਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਹਿਸੀਲ ਇੰਦੋਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਲਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਲਗਾ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾ ਬਣਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੇ ਜੰਗਲ ਸੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਤੇ ਚੂਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਠੀਕ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਲੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜਣੇ ਅੱਛਾ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜੀ ਉਧਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਆਪੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆਓ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਗੌਤਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਪੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਗੋਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਖੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਸ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਣਾ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਣਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਇਹ ਖੋਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੋੜ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5 7 10 ਸੁੱਟੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਸ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲੇ ਪਏ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਰਾਉ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਖੜੇ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨਾ। ਇਨਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੌਲੇ ਸ਼ੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਨ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸਲੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਲਾਸ ਦੇਈ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਮਕਈਆਂ ਜੇ ਲੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਗਦਰ ਸ਼ਦਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਾਰਨੇ, ਰੌਲੇ ਸ਼ੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੌਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਫਲ ਫਿਊਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਨਾਰਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੈਂਚ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਜਮੁਦੀਨ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਚ ਇਸੇ ਨੂੰ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਪੈਂਚ ਸਰਪੰਚ। ਠੀਕ। ਤੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ ਭਾਜ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਸਫੇਦ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਭਰੇਜੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਂਝ ਵੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਸੀ। ਸਹੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਨੱਸ ਕੇ ਮਰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੱਸਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਮਥੁਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹਾ ਵੀ 8-10 ਸਿਆਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਈਆਂ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਛੱਤਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਲ ਆਪਣਾ ਬੁਣਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਕੁੱਲੂ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਲ ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੇ ਨਗਦ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਦ ਹੀ ਖੜਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਥੋੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਅਗਲੇ ਫੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਨੇ, ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨੱਸ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਾਨਾ ਬਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਘਰ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਢਾਂਗੂ ਰਸੇ ਆਏ ਪਰਾਂ 10 ਪਰਾਂ ਸੀ ਢਾਂਗੂ, ਉਸ ਰਸੇ ਆਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮਾਈ ਰਸੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਧਰਮਾਈ ਰਸੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਆਲ ਸਨ ਦਾ ਢਾਂਗੂ ਸੀ, ਉਹ ਖਲ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਧਰਮਾਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਰਸੇ ਆਏ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਲ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਖਲ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਬਿਆਣੀ ਚਬਾਣੀ, ਚੌਲ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਸਟਾਕੇ ਵਿਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਚੌਲ ਉਧਰ ਬਥੇਰੇ ਆਏ, ਨਾਸ ਭਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜਦੇ, ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵੱਟੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਰਕਤਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਆਏ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸ਼ਾਲ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਜਾਓ, ਉਧਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੰਦਪੁਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੂਏ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ? ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ, ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ, ਉੱਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਚਲ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਏ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੀ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਨਪੁਰ ਨੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਦੇ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਕੈਂਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ ਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲੇ ਆਏ ਆ ਨਾ ਇੰਦਪੁਰ ਤੇ ਚਨੌਰ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਫਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਨਾ? ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਇਆ ਸਾਡੇ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਚਨੌਰ ਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਨੌਰ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਨੌਰ ਚ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਾਣਦੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ। ਅਸਨੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਚਨੌਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਚਨੌਰ ਸੀ ਬੜਾ ਗਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖੂੰਗਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੰਦਪੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਖੂੰਗਾ ਵੀ ਇੰਦਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ ਇੰਦਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚਨੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਚਨੌਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਗੇ ਧਰਮਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਨੌਰ ਚੱਲੇ? ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਨੌਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਗੇ? ਚਨੌਰ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਖਿੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਘਰੋਟੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਟਾਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕੈਂਪ ਅੱਛਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਾਫਲੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਬਟਾਲੇ ਦਾ। ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੜ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕੁੱਲੋ ਹੁਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆਈਡੀ ਨਾ ਰਾਗੀ ਇਹ ਖੂਨ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਪਾਣੀ ਸੀ ਇਹਦਾ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟੇ ਰਹੇ ਪੈਦਲ ਆ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੁ ਫੈਸਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਸ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਜੇ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਾਟੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਧੌਣ ਤੇ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਫਦੇ ਛੋਟੇ ਤੜਫਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਭਰੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਂਝ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਠੋਕ ਦਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆ ਮੁਸਲੇ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਸਨ ਲੋਕ? ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਰਮਾਬਾਦ ਆਈ ਇਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਨੂੰ ਮੋੜ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏਮਨਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਹਾਜ ਬਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਕੋਠੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਸਾਂਭ ਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਚ ਬਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਅੱਛਾ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਆਈ ਜਥਾ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਿਆ ਚਲੋ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਧੇ ਹੋਣੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਾਗ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਛਬੀਆਂ
ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬਤਾਕਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਛਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਆਧਾਰ ਸਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਾਫਲਾ, ਇਸ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤਰਤੀਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਭੜਕਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਟੱਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਜੀਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਲਦ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਖਲੋਤਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁੱਟ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਛੱਟ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਾਲਦ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਂਹ ਫੜੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਫਟਾਕਣ ਲਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈ ਹੰਗਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਫੜੀ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਸਾ ਫੜੀ ਦੀ ਹੰਗਾ ਛਡਾ ਲੈ, ਛਡਾ ਕੇ ਵਹਾ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛਡਾ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਾਟਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬਥੇਰਾ ਜੇ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਹਯਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੇ ਵੀ ਹਯਾ ਆਉਂਦੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੱਕ? ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ? ਗੱਡੀ ਉੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਭਰੀ ਗਈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਘੜੂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਚੱਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਵੀ ਆਏ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆਏ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਚੌਲ ਪਕਾ ਲਓ, ਖੀਰ ਪਕਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਗੂ ਰਸਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤਰ ਵੀ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਟਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਵਾਲ ਕੇ ਪੱਤਰ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤਮਰਾਈ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਉਂਦਿਆਂ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਰੋਟੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਹਿਲੇ ਲੁਕਦੇ ਛਿਪਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਚਨਾਉ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ,
ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੈਂਪ ਵੱਢਿਆ ਟੁਕਿਆ ਧੋਣਾ ਲੱਥੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇਜ਼ੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਗਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕਿਸੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੱਭਦੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਫੁਰੂ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਖਰੇ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਬਲ ਫਰੇਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪਕੜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਈ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਰੇ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਚੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ 8-10 ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾਨ ਬਚਾਓ ਫਿਲਹਾਲ ਆਹੋ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣ ਅੱਛਾ ਅੰਗਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਝੱਲਾ ਸੀ ਜਰਾ ਵਾਹ ਜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਓਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਮਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੋ ਲਾ ਇਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤਾਂ ਆਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਸਹੀ 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 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਜੋ ਉਸਲੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅੱਗਾ ਨੇ ਲੱਭਣਾ ਵਾਹ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਲਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਈ ਐਡਾ ਕੀਤੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਇਹ ਆਖੋ ਲਾ ਇਲਾ ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਮ ਮਾਰੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਇਦਾ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਐਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਮਾਨ ਦੇ ਜਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਠੀਕ ਠੀਕ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਵਾਘੇ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੱਸੜ ਦੱਸਿਆ ਜੱਸੜ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਮਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜੱਸੜਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਜੱਸੜਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਡੀ ਅੱਛਾ ਜੱਸੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੱਸੜ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੱਸੜ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੱਸੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਂ ਰੇਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ ਗੋਂਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਂਜੀ ਗੋਂਦਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ 2-4 ਦਿਨ ਕੱਟਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੰਭੜਿਆ ਆ ਗਏ ਸੰਭੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਨ ਚ ਆਏ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ 47 48 47 ਵਿੱਚ ਸੰਭੜਿਆ ਉਸੇ ਸੰਨ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਭੜਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀਆਂ ਸਰੂਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਪਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਮਰੇ ਛੋਟੇ ਇੱਧਰ ਵੀ
2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਉਹ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਸੀ ਮਕਾਨ। ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਸਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮਕਾਨ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੜਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਸਾਰੇ ਖੈਰਖੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਸਨ? ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖੈਰਖੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਦੀ ਘਾਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੰਦਪੁਰ ਵੇਖਣ ਤੇ? ਇੰਦਪੁਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਕੀਤਾ, ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਮੂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕਲੀਨਾ ਦਾ। ਕਲੀਨਾ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦਾਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਬ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ ਇੰਦਪੁਰ? ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਤ? ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਲੀ ਘਰ ਖਾਬ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਿੰਡ ਕੈਸਾ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ? ਸਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ ਆ ਬੋਲੇ ਜਿਸਾ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, 20 ਫੁੱਟ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਗੋਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਗੋਰੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣੀ ਗੋਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਫੁੱਫੜ ਸਾਡਾ ਸੇਠ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਸਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਵੇਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਨ 47 ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੱਟੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਢਾਂਗੋੜੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਏਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਏਡੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ? ਮਤਲਬ ਸੋਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾ ਦੇਣਾ, ਬੁਝਬੜੀਆਂ ਬਜਬੜੀਆਂ ਸੁੱਟੋ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆਏ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।